ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे। नहीं नहीं भाई, हो रहा है। सीधे के फोटो कहा था भाई, हो रहा है। श्री सोनम वांगचुक हमारे हॉस्पिटल में लगभग 7:40 सुबह के समय में आए थे। वो लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, बाकी उनके वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। उनको लगातार जांच कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है। मैम, डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं? मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं? और हमारे 2 डिपार्टमेंट, पहले जब वो आए थे तो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उनको देखा था, अब वो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एडमिट हो गए। मैम, पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल है? इज ही कॉन्शियस? ही इज फुल्ली कॉन्शियस, सारे पैरामीटर स्टेबल। कितने लंबे समय तक उनको अभी रखा जाएगा? अभी हम थोड़े समय तक रखेंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़े डिहाइड्रेशन के साइंस है उनके ब्लड रिपोर्ट में, उनको वो करेक्ट करेंगे, फिर उसका दोबारा हम रिव्यू करेंगे। मैम, उनकी वाइफ का भी ट्वीट आया था कि उनको ढंग से देखा नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। जब से वो आए हैं लगातार वो हमारे निगरानी में है, सारे डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी नर्सिंग टीम लगी हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप प्लीज समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है मेरा जो काम है इलाज I करना, वो मैं need रखूंगा। physical तो आप उससे copy उनके बारे में or बात I करेंगे, want मेडिकल digital. बारे में बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, Yeah. right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ, Then for this, you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन। बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। নমস্কার, দিগদর্শন থেকে সুজিত চট্টোপাধ্যায়। বিশ্বকাপের ফাইনাল কে জিতবে, আর্জেন্টিনা না স্পেন? বাঙালি মেতে আছে, বিরাট বিরাট বাজিও ধরা হয়েছে। আর ব্রাজিলিয়ান বাঙালি যারা ছিলেন তারা তো মনোকষ্টে ভুগছেন, তারা কিছুতেই চাইবেন না যে আর্জেন্টিনা জিতে, তাই জন্য তারা মনে হয় আজকে স্পেনকে সমর্থন করবে। আবার আর্জেন্টিনান বাঙালি যারা তারা কিন্তু জানে যে এবার কাপ তারাই জিতছে, মানে আর্জেন্টিনা পাওয়া মানেই বাঙালির পাওয়া। বাঙালি ফুটবল প্রেমী, এগুলো তো হবেই।
তার সঙ্গে সঙ্গে আরো বড় খবর হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, কেউ দিল্লিতে, কেউ কলকাতায়, দলে দলে দল বদল করছে। কে কে যাচ্ছেন মানুষ সবসময় নজরে রাখছেন, কারা কারা দল বদল করছেন, হাসছেন, মজা নিচ্ছেন, মানে একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্যে কিন্তু এখন সময়টা কাটছে। এরই মধ্যে একটা খবর, দিল্লিতে রাষ্ট্রদ্রোহী একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী মানুষ, তার নাম হচ্ছে সোনম ওয়াংচুক, তিনি যন্তর মন্তরে গত 19 দিন ধরে অনশন করছিলেন। কেন অনশন করছিলেন? না, এই নিট পরীক্ষার যে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে তার জন্য ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে। আচ্ছা বলুন তো, এ কি ধরনের আবদার? একটা প্রশ্নপত্রই তো ফাঁস হয়েছে মাত্র, 25-26 জন মাত্রই তো ছাত্রছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। এটাকে এত বড় ব্যাপার তো করার কোনো মানে হয় না। আর তাদের দাবি মেনেই কি তাকে পদত্যাগ করতে হবে? মানুষ মাত্রই তো ভুল হয়। হ্যাঁ, তিনি হয়তো খেয়াল করেননি একটা বিরাট বড় একটা চক্র কাজ করেছে, এখনো কাজ করে চলেছে। এবং বলা হচ্ছে যে শুধু যে ওই নিট পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে না, তারপরে ওই অধ্যাপক অধ্যাপিকা যারা হন তাদের যে পরীক্ষা, সেটাও নাকি এই ঘটনার পরে ফাঁস হয়েছে। হতে পারে। সুতরাং একটু তো সময় দিতে হবে। মাত্র 14টা বছর কেটেছে, এটা এমন কি সময়? সুতরাং পরিষ্কার করতে গেলে আরো কিছু তো সময় দিতে হবে। এরই মধ্যে একটা জনস্বার্থ মামলা হয়ে গেছে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে কিন্তু বলা হয়েছিল যে একদল মানুষ আছেন যারা ওই ভুয়ো আইনজীবী, দিল্লির অনেক কোর্টে তারা কাজ করছেন এবং উল্টো পাল্টা বিষয় নিয়ে মামলা করছেন এবং আমাদের আদালতের অনেক সময় নষ্ট করছেন। তাদের তিনি পরজীবী বলেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। আর কিছু বেকার আছে, তাদের নাকি তিনি আরশোলা বলে উল্লেখ করেছিলেন। ব্যাস, আগুনে যেন ঘি পড়ল, দেশের যুব সমাজ গর্জে উঠল এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে। শুরু হয়ে গেল দিল্লিতে একটি সংগঠন তৈরির কাজ। অভিজিৎ দীপকে তিনি তৈরি করে ফেললেন ককরোচ জনতা পার্টি। আর এই ককরোচ জনতা পার্টি ধর্ণা শুরু করে দিল দিল্লির যন্তর মন্তরে। বেশ ভালোই চলছিল, করছেন, করুন ধর্ণা, যে কদিন করবেন, বর্ষাকাল, কতদিন আর টিকবেন, দম দেখা যাবে। তারা হঠাৎ বলে বসলো যে এবার আমরা আমরণ অনশনে যাব। আর লাদাখের সেই যে রাষ্ট্রদ্রোহী সোনম ওয়াংচুক, যিনি পৃথিবীব্যাপী নাকি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তার প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যের জন্য, লাদাখে জলকষ্ট হচ্ছিল, সেখানে নাকি তিনি কৃত্রিম হিমবাহ তৈরি করে সেখানে জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর বিদ্যুতের অভাব ছিল, বাড়ি বাড়ি তিনি সোলার এনার্জি তৈরি করে বিদ্যুৎ এনে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ঠিক আছে, এই কাজগুলো করেছেন, ভালোই করেছেন, কিন্তু সব ব্যাপারে ওই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। এটা কি ধরনের একটা এলার্জি বলুন তো? এর আগে তিনি অনশন করেছিলেন, তারপর তাকে জেলে নিয়ে যাওয়া হলো, আবার কোর্টের নির্দেশে তাকে ছেড়েও দিতে হয়েছে। এবার ওই জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানালো তার জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকারের উপায় ছিল না, বাধ্য হয়ে ভোরবেলা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে এসে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে দিল্লির সাফদারজং হাসপাতালে। এদিকে সোনমের স্ত্রী তিনি বলেছেন যে তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো চিকিৎসা শুরু করা যাবে না। আর যে চিকিৎসকরা এতদিন তার শরীর পরীক্ষা করছিলেন, রোজ মেডিকেল বুলেটিন দিচ্ছিলেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। জানি না এই বিষয়গুলো কি দাঁড়াবে, সেটা তো আইনি ব্যাপার, অনেক জটিলতার ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ, সোনম ওয়াংচুকের জীবন রক্ষা করার জন্য কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার খুব সচেষ্ট হয়েছে। এটা তো একটা মানবিক দিক তারা প্রমাণ দিলেন। এতদিন তারা জাননি, কারণ অনেক কাজ রয়েছে, এই সামান্য একটা কাজের জন্য ওখানে গিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। যাই হোক, এখন আপনাদের এই ব্যাপারে আরেকটা কথা আমার বলার ব্যাপার আছে যে এই ঘটনা কিন্তু আগেও ঘটেছে। এই সোনম ওয়াংচুকের বাবা, তিনিও কিন্তু ওই লাদাখের যারা আদিবাসী তাদের শিডিউল ট্রাইব
ঘোষণা করার জন্য একটা আন্দোলন করেছিলেন, অনশন করেছিলেন। 19 দিন ধরে তিনি অনশন করেছিলেন। সময়টা 1984। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তিনি 19 দিনের মাথায় চলে এসেছিলেন সোনাম ওয়াংচুকের বাবার কাছে যে আপনি অনশন প্রত্যাহার করুন, আপনার দাবি আমরা বিবেচনা করে দেখছি। তিনি নিজের হাতে পানীয় খাইয়ে তার অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন। তার ইগো কাজ করে, ইগো থাকলে তো ইগো কাজ করবে। ইগো কাদের থাকে? ইগো থাকে মহান ব্যক্তিদের। সাধারণ মানুষের কি ইগো থাকতে আছে? যার জন্য এবার কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো মন্ত্রী তাকে গিয়ে অনুরোধ করেননি যে ঠিক আছে আপনার কথা নয় বিবেচনা করে দেখা হবে, আপনি আপাতত অনশন ত্যাগ করুন। বলেননি, কেউ যাননি। বরঞ্চ পুলিশ দিয়ে চারদিকে ঘিরে রাখা হয়েছে, মেটাল ডিটেক্টর বসানো হয়েছে, সেখান দিয়ে যাতে কেউ গিয়ে ঢুকতে না পারেন। এবং সমাজ মাধ্যমের যেসব সংবাদকর্মীরা ওখানে যেতেন তাদেরও অনেককে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, তাকে বার করে দেওয়া হয়েছে। কারণ এই সমাজ যে মাধ্যমের যে চ্যানেলগুলো রয়েছে এরাও কিন্তু একটা আরশোলার মতন উল্টো পাল্টা খবর তারা দেয়। আর খবর যদি দেখতে হয় তাহলে তো সাধারণ মানুষ মেইন স্ট্রিম মিডিয়ায় দেখছেন। আলাদা করে এদের এই উস্কে দেওয়া খবরগুলো কি দরকার বলুন তো? যাক, ইতিমধ্যে বিরোধী দল আপ থেকে শুরু করে, বাম থেকে শুরু করে এবং কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধী ওরা কি করেছেন যে তারা সমর্থনে আছেন সোনাম ওয়াংচুকের এবং অভিজিৎ দীপকে। এরপরে কি দাঁড়াবে? তাকে তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। 20 তারিখে তাদের যে সংসদ অভিযান, সেই সংসদ অভিযান হবে কি? আপনাদের আমি প্রথমে একটা দেখাতে চাইছি, একটা প্রতিবেদন দেখাতে চাইছি, যে প্রতিবেদনের মধ্যে দিয়ে এই পুরো বিষয়টা আপনাদের কাছে একটু তুলে ধরতে চাই। দেখুন, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আরশোলাদের ককরোচ জনতা পার্টি দিল্লির যন্তর মন্তরে ধর্নায় বসেন। নেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে প্রশাসনের ব্যর্থতার প্রতিবাদে সমাজ মাধ্যমে প্রতিবাদের ডাক দিয়ে সিজেপির প্রধান অভিজিৎ দীপকে ডাক দেন দেশের ছাত্র, যুব ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের। দলে দলে মানুষ সমর্থন দিলেন ইনস্টাগ্রামে। কোটির ওপর মানুষ সমর্থন জানান, যা কেন্দ্রীয় শাসক দলের অনুগামীদের চেয়ে অনেক বেশি। এরপরই দিল্লি প্রশাসন যন্তর মন্তর ঘিরে ফেলে। মেটাল ডিটেক্টর মেশিন বসিয়ে তল্লাশি চালিয়ে তবেই জনতাকে অনশন মঞ্চের কাছাকাছি যেতে দেওয়া হয়। সোনমের সঙ্গে বহু ছাত্র, যুব অনশনে বসেন। সমাজ মাধ্যমের সংবাদকর্মীদের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। ধীরে ধীরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রতিনিধিরা অনশন মঞ্চে উপস্থিত হয়ে সমর্থন জানান, অনুরোধ জানান লড়াই চালাতে সোনমকে সুস্থ থাকতে হবে, সুতরাং তিনি যেন অনশন ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয় সোনমের জীবন বাঁচাতে। কিন্তু মানবিকতার পরিচয় দিয়ে প্রশাসনের কেউ যদি প্রথমে এসে সোনমকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাতেন, তাহলে আর দরকার হতো না তড়িঘড়ি করে অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে পুলিশ দিয়ে জোর করে দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যেতে। উল্লেখনীয়, 1984 সালে লাদাখের আদিবাসীদের জন্য তপশিলি উপজাতি অর্থাৎ এসটি মর্যাদার দাবিতে আমরণ অনশনে বসেছিলেন এই সোনম ওয়াংচুকের বাবা সোনম ওয়াঙ্গাল। তৎপর হয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে নিজের হাতে ঠান্ডা পানীয় খাইয়ে তার অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন। এবার সেই বিষয়টি মাথায় রেখে সোনিয়া গান্ধী তার পাশে থাকার কথা দেন। এবারও কি একবার কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, কেউ তো একজন আসতে পারতেন? না, তা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যে টাল মাটাল অবস্থাটা তৈরি হলো, শোরগোল পড়ে গেল, সবাই ছিছি করতে শুরু করলেন। কিন্তু একদল উকিল তারা বলছেন মোটেই সূর্যকান্ত আরশোলা বলেননি যুব সমাজকে। তিনি বলেছেন ওই যে ভুয়ো আইনজীবী দিল্লিময় ছড়িয়ে আছে
তাদের কথা বলেছেন। বিরোধীরা এসব বলে একটা অন্যরকম সলতে পাকানোর চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন সেখানে বাম নেতা আমাদের মোহাম্মদ সেলিম। এই উকিল ভদ্রলোক অর্থাৎ যারা সূর্যকান্তের সমর্থনে বলছেন যে তার কথা বিকৃত করা হচ্ছে, তিনি কি বলেছেন এবং বাম নেতা সেলিমই বা কি বলেছেন সেটা একটুখানি শুনুন। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में किसको बोला? उन वकीलों को बोला जो वकालत में फर्जी डिग्री लेकर के आते हैं, क्लाइंट उनको नहीं मिलता है तो एक्टिविज्म करने लगते हैं। उनको स्पेसिफिक आर्गुमेंट था। उससे ट्रिगर कौन हुआ? ये आदमी कि सारे युवकों को कॉकरोच कह दिया, बेरोजगार नहीं कहा, सबको नहीं कहा। मैं भी युवक हूं, मुझे तो नहीं कहा, मुझे ना ही बुरा लगा, क्योंकि ये हेडलाइन के बियॉन्ड पढ़ते नहीं है। ट्रिगर हुए। अब उसका भार डाल दिया इन्होंने वो मोदी पे कि सरकार हमें कॉकरोच कर, सरकार ने कभी नहीं कहा कॉकरोच। तो जब आप एक के बाद एक गलत चीज उठा के जोड़ते हुए कुछ खड़ा करना चाह रहे हैं तो फिर वो आपका इंटेंट पता चलता है कि आप एक्चुअल में क्या करना चाह रहे हैं। বিজেপি যা করছে তার থেকে এক ধাপ আমরা দেখলাম তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জেনজি বিজেপির জায়গায় সিজেপি করেছে। এতে বিজেপি ভয় পেয়েছে। ককরোচ জনতা পার্টি এমনি এমনি করা হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি চিফ জাস্টিস বলেছেন যারা ডেলিভারি বয়, যারা বেকার ছেলে মেয়ে, যারা গরিব ছেলে মেয়ে, আমরা যারা আন্দোলন করি, দাবি দাওয়া করি, খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে শ্রমজীবী মানুষ, তাদেরকে তিনি আরশোলা বলে অপমান করেছেন। আরশোলা ইংরেজিতে ককরোচ। সেই জন্য এটা সোশ্যাল মিডিয়ার এটাই হচ্ছে শক্তি। রাতারাতি লাখ লাখ ছেলে মেয়ে এই সিজেপি করে ককরোচ জনতা পার্টি করেছে। এটা ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে একটা লাঞ্ছন। এবার শুনে নাও, আরে শোনো, একটু ধৈর্য ধরো না। কিন্তু এটা যে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের এই উদ্যোগ ব্যাপক সমর্থন, 11 বছর ধরে বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশি বিদেশি অ্যাডভাইজার লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচা করে কোম্পানি লাগিয়ে যত লক্ষ অনুগামী তৈরি করতে পেরেছিল, এই কয়েকদিনের মধ্যে তাকে ছাপিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে যখন 94 মিলিয়ন হয়ে গেছে, তখন দাঁড়িয়ে সেটা আরও আবার 100 কাছাকাছি চলে আসবে। তখন এটা আজকে দেখলাম আমরা, এই যে তো এটা তো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, সোশ্যাল মিডিয়া যারা চালায়, আমি আর কোম্পানির নাম বলছি না, তারা ওটাকে সরিয়ে দিয়েছে। কারণ মোদি নিজে এটা বুঝে না। এই যে আমি সার্কুলার কথা বললাম, এখানে যেরকম যাতে বিরোধী কথা কেউ না বলে, বিরোধী শক্তি যদি না ওঠে, সরকারের সমালোচনা না হয়, মোদি যেমন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন না, তেমনি এই সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে যাতে সরকার বিরোধী কোনো সমালোচনা না হয়, বিজেপি ভয় পেয়েছে এবং এই জন্য তারা ওই কোম্পানিগুলোকে, আমেরিকান কোম্পানিকে ব্যবহার করে ওইটাকে এখন অফ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। 3রা মের ঘটনার পর দেশ যখন উত্তাল, 15ই মে দেশের শীর্ষ আদালতে এক মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বললেন, দিল্লির বিভিন্ন আদালতে ভুয়ো আইনজীবী ছেয়ে গেছে। অকারণে তারা বিভিন্ন মামলা করে আদালতের সময় নষ্ট করছে। এরপরেই তিনি সমাজের কিছু অংশকে পরজীবীও বলেন। কর্মহীন যুব সম্প্রদায়কে আরশোলার সঙ্গে তুলনা করেন। আগুনে যেন ঘি পড়ল। কে এই সূর্যকান্ত? 1962-র 10ই ফেব্রুয়ারি তার জন্ম। 2025-এর নভেম্বর থেকে তিনি শীর্ষ আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন। এর আগে হরিয়ানার অ্যাডভোকেট জেনারেলও ছিলেন তিনি। তবে প্রধান বিচারপতি কিন্তু এই যে প্রথম বিতর্কে জড়ালেন তা নয়। 2012 সালে এক জমি জমা ব্যবসায়ী অভিযোগ তোলেন অবৈধ লেনদেনে জড়িত থাকার জন্য। 2017 সালে পাঞ্জাবের এক বন্দী অভিযোগ তোলেন তার বিরুদ্ধে 8টি মামলায় জামিনের জন্য তিনি মোটা টাকা নাকি ঘুষ চেয়েছিলেন। 2012 আগস্টে চণ্ডীগড়ের গৃহ নির্মাণ ব্যবসায়ী সতীশ কুমার জৈন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি SH কাপাডিয়াকে চিঠি লিখে সূর্যকান্তের বিরুদ্ধে তার পাওনা টাকা না দেওয়ার অভিযোগ আনেন। কিন্তু সেই তদন্ত আর হয়নি। কোন এক অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে সূর্যকান্ত হয়ে যান প্রধান বিচারপতি। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, তার মন্তব্য ঘিরে যে বিতর্ক দানা বেঁধে উঠেছে, সেই ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে প্রথম এগিয়ে এলেন যিনি, তিনি একজন যুবক,
তার নাম অভিজিৎ দীপকে। তিনি সমাজ মাধ্যমে যুব সমাজের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে দিলেন যে এর প্রতিবাদ করতে হবে এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে। তার এই মন্তব্যের সমর্থনে প্রায় 1 কোটির ওপর বেশি মানুষ ইনস্টাগ্রামে সাড়া দিলেন। বলা হচ্ছে বিজেপির যে ইনস্টাগ্রাম, তার যা অনুগামী সংখ্যা তার থেকে অনেক বেশি। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারকে তো একটু নড়ে চড়ে বসতেই হয় যে এত সংখ্যক যুবক যুবতী তারা এই অভিজিৎ দীপকে সমর্থনে চলে এসছেন ইনস্টাগ্রামে সমর্থন জানিয়ে। দিল্লির যন্তর মন্তরে একটু একটু করে ভিড় বাড়তে শুরু করে দেয়। প্রচুর প্রচুর যুবক যুবতী জমা হয়ে গেছেন, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে শুরু করে দিয়েছেন। অন্যদিকে কৃষক নেতা রাকেশ জি, তিনিও কিছু ট্রাক্টর নিয়ে পৌঁছে গেছেন দিল্লিতে। তাদেরও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এই আরশোলাদের প্রতি। তারা গিয়ে সরাসরি দেখা করেছেন ওই অনশনরত সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে। 20 জুলাইয়ের যে সংসদ অভিযান, সেখানে তারাও নাকি যোগ দেবেন। 20 জুলাইয়ের সংসদ অভিযানে কত মানুষ আসবেন, সেটি সফল হবে কিনা, ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করবেন কিনা, সেটা তো আলাদা প্রশ্ন। তার আগে দুটো জিনিস আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। একটা হচ্ছে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ধর্মেন্দ্র প্রধান কি বলেছেন। देखिए, नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगा। मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूं, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को अपील करता हूं, सभी समाज की सहयोग चाहिए। आता है क्या है, एनटीए ने उनको और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तय किया। আরেকটা বিষয় আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই, সেটা হচ্ছে এই অভিজিৎ দীপকে কে। দেখুন, অভিজিৎ দীপকে ককরোচ জনতা পার্টির মূল কারিগর। মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজি নগরের অধুনা ঔরঙ্গাবাদের বাসিন্দা। পুনে থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে জনসংযোগে স্নাতকোত্তর করেছেন। আপ দলের সমাজ মাধ্যমের মুখ্য কৌশলীও ছিলেন। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিজিৎ গড়ে তোলেন ককরোচ জনতা পার্টি। অনেকটাই শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায় এই দলের জন্ম, যদিও এই দল এখনো নির্বাচন কমিশনে পঞ্জীভূত নয়। তবে ইনস্টাগ্রামে বিজেপির ফলোয়ারকে ছাপিয়ে আরশোলাদের ফলোয়ার বেড়ে গেছে বহু গুণ। মূল মিডিয়ায় প্রচার অজ্ঞাত কারণে নিষিদ্ধ, কিন্তু দিন দিন দেশের যুব সমাজ ককরোচ জনতা পার্টিতে আকর্ষিত হচ্ছেন। এখন 20 জুলাই সংসদ অভিযান। সোনম কি অনশন তুলে নেবেন, নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের এই শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়ায় সোনম অনশনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবেন? এইসব দিকেই নজর থাকবে আমাদের। আপাতত যেটুকু খবর, সোনম ওয়াংচুক দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি। যেটা সাধারণত করা হয়, তাকে চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন, তার শারীরিক অবস্থা কি আছে সেগুলো পরীক্ষা করবেন এবং তাকে জোর করে একটা ফিলিং দেওয়ার ব্যাপার হতে পারে, মানে অনশনটাকে ভাঙবার ব্যাপার হতে পারে। এটা একটা দিক। 20 জুলাই কি হবে দিল্লির যন্তর মন্তরে? দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত মানুষ জড়ো হবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠবে কি না, সেটা তো বোঝা যাবে 20 জুলাইয়ের পরে। তখন আরেকটা এপিসোড নিয়ে নয় আপনাদের কাছে আসবো। আপাতত এখানে শেষ করছি। যদি অনুষ্ঠানটি ভালো লাগে তাহলে লাইক দেবেন, আপনাদের মন্তব্য জানাবেন, পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক যাই হোক আপনারা জানাবেন, আর অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। দিগদর্শন 10-এর পাশে, দেশের সাথে। নমস্কার।